never sad. It's always academically. It's not over. Until I will appreciate and do small acts of kindness towards others. And I will keep myself confident and I will ensure that the others are also enjoyful. Advance. Well, actors came. Max Miss. So I need to talk to her, so like talk. Max Miss. Yeah, class of the Max Miss. Listen, why did I say? Why did I miss it one time? Today is March 30th, 2021, and today will be the activity conducted by Nitika, Chandan, Aswathaman and Narush. It's called as the Next Generation Panel, and the Next Generation Panel members are those 4 people. They have been elected through proper election method, and they are going to explain to all of us how they have segregated the team. From today onwards, Vishnu Priya will be not only joining on Saturday. From the ensuing week, she will be joining on all 4 days. That is Wednesday, Thursday, Friday and Saturday, which you might have seen in the group. But today, it's going to be a one-off activity for her. And Dakshin might be arriving, I don't know. So once he arrives, you can involve him. But now you have a responsibility of involving Vishnu Priya also in one team. So you said that you have brought some information processed over amongst yourselves in the group. So let us all listen to you. What's your plan about the team? What's your plan about the leadership? What is the activity? So you 4 can come as panel members. You can stand right here and explain things to me and to all of us. In any way, in another way, every place of the Give a big hand for the panel members first. It's not easy to have seniors who are 4 or 5 years younger than them and trying to give the task. And I would like to appreciate Kalpita Sri, Vishnu Priya, Brinda, Mitra, Ritan and Anas, and of course Dakshin Siddharth for behaving very without any pattern of ego, listening to the small children. So I really appreciate all of you for mentally preparing yourselves. In college and amongst the teenage lot, we have only very short supply of these kinds of attitude. I know being a college trainer, college students who do not get into this kind of temperament, but I have noticed you people getting this temperament, and it's very important attitude to be persistently maintained in the future. So, you are. I'm going to tell first the kids. The leaders are Dakshinana and Anasana. Dakshin in one team, Anas in another team, okay? Leaders, 2 leaders, okay? and team members are in Dakshinana team, Kalpitaka, Mitraka, Kavit, Siddhi and Kalinraj. Dakshin Siddharth, Kalpita Sri, Mitra, Hafid, right? Hafid,
and Sibi and Kavinraj. So 6 members in Dakshin Siddharth's team. Okay. What is your plan B when Dakshin Siddharth is going to be absent on Monday? He has his second revision starting from Monday, so he will be absent from Monday. So, The lead put Dakshin okay. So he will tell you. Yeah, Shweta. Sir, actually the team is for Dakshinana is Mitra Akka, Kalpita Akka, Vidya, Kavin and Hafiz. Sir, I decided No, don't put She is the chairperson of the panel. Maybe you can have a quick discussion within yourselves now. We will wait. Arrive at a consensus. அதுவரை வெளியில் போய் டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க. இல்லை இங்கே நின்று டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க. Take a while. We all will wait. No. Yes. One second. Have you made a finalization about Dakshin's team? What is Dakshin's team? Hafid, Sibi, Kavinraj. Any said about Ritadya? Okay. Now, Chandan will explain Anas's team. Seven versus 6. Sounds good. Okay. They have made it as a finalization, so I'm not going to question them. But if you have got any case of argument, equal, sir. Is Because equal? for Dakshinana, I am written, sir. It will be equal, sir. Yes, sir, I also do. you also feel the same? No, sir, I'm not someone who cases Oh, fine. Yeah, correct. So Dakshin will be absent on Monday. Brinda will be absent on Monday. Vishnupriya will be absent on Monday. So that we have a problem here where 3 members who are present today on Saturday will not be present on Monday. That is Brinda, Vishnupriya and Dakshin. So Brinda and Vishnupriya in one team, Dakshin in another team. So அந்த பக்கம் ஒரு absentee இந்த பக்கம் 2 absentees. 5 Dakshin will deputy the leader. Okay, fine. Right. Yes. So happy with the teams? Yes, sir. Everybody? யாராவது ஒருத்தருக்கு ஆர்குமெண்ட் இருந்ததுனாலும் நீங்க நெகோஷியேட் பண்ணலாம் வேணாம் மெம்பர்ஸ்க்கு. Negotiate means on a polite way. Does anyone? Right. Okay. Yes, you can now. Brinda is asking for the team members once again. So Ashwattharaman, repeat Anas's team members once again. Ritan Nitish, led by Anas, number 1. Ritan Nitish, number 2. Udayashri Brinda, number 3. Vishnupriya, number 4. Hafiz, number 5. Ritadya, number 6. And Nitin, number 7. Okay, Brinda? Thank you, ma'am. Naresh wants to say something. Chandan, you would like to say something? Can Anas explain? Can Ashwattharaman explain? Vidika. Sir, we got a lot of classes. Old man. Many fine So first from each team we'll call one person to the stage one by one. Then we'll ask 2 questions for each of the person. Like this. Something that they meet out their attributes. And then the respective marks will be added for the question timings and everything they all the questions they answer. Respective marks. Sounds like a good activity. Okay, nice. Dhanush, you want to say something? Later. Not now. Yes.
will help you to have the score cups and coins. உங்களுக்கு எப்போ வேணுமோ நீங்கள் போட்டுக்கலாம். அந்த ஸ்கோர் கப்ஸை வந்து நீங்கள் எப்போ வேணுமோ அப்போ மட்டும் அனாஸ் கிட்டே தர்ஷன் கிட்டே கொடுத்துருக்கலாம். மித்ராவும் கல்பிதாவும் பண்ண மாதிரி ஃபஸ்ட்டு 2 ரவுண்டுக்கு அவங்க ஸ்கோர் கப்ஸ் யார்கிட்டையும் கொடுக்கல. ஆஃப்டர் 2 rounds they gave the cups. அந்த மாதிரி நீங்களும் பண்ணுங்கள். 2 ரவுண்டுக்கு அப்புறம் கப்ஸை கொடுத்துருங்க. ஸோ கப்ஸை ஒரு காமன் பிளேஸில் அவங்க வச்சுருக்கோம். நீங்கள் எப்போ வேணுமோ பேனல் மெம்பர்ஸ் எப்போ வேணாலும் காயின்ஸ் வந்து அங்கே ஆட் பண்ணுங்க. Today we tried 2 rooms, sir. ஓகே. Tomorrow 2 rounds, sir. Not 2 rounds. If this round Tomorrow is is Sunday. successfully, we will ஆமாம். try to do the half of the 7th round. சண்டே ஒரு நாள் நீங்கள் எல்லாரும் ஒரு பிரேக் எடுக்கணும். ரைட், ரொட்டீனை பிரேக் பண்ணி கொஞ்சம் put yourself into relax mode. It's very important. Okay? அதே மாதிரி கண்ணுக்கு ஃபுல்லாக ரெஸ்ட் கொடுக்கணும். சண்டே ஃபோனை பார்க்காது. ஸோ எந்த காரணத்தை கொண்டு சண்டே ஃபோனை பார்க்காது. சார் ஹோம்வொர்க் பண்றது I'm ஃபோன் waiting for the பண்ணுறது schools to start. இப்போ கல்பிதா ஸ்ட்ரீட் வந்து உமா மேடம் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நான் நம்புறேன். அதாவது ஸ்கூலுக்கு அவள் போயிட்டு இருக்கா, விஷ்ணுபிரியா ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு இருக்கா. அதனால ஃபோனை வந்து வாங்கி வச்சுக்காங்க அப்படின்னு நான் ரொம்ப டெடிக்கேட்டாக உறுதியாக சார் உங்க இல்ல Sir, ஆனா வந்துட்டு எலெக்ஷனுக்கு அப்புறம் லாக்டவுன் போடுறாங்க. ஆமா சார் Yes. After in the afternoon time, we go to the native place, sir. இது நேட்டிவ் பிளேஸா? ஏன் Sir, that festival is coming. எத்தனை நாள் அங்கே இருக்கு? Sir, for 1 week. 1 week தானே. கிளாஸ் பிரேக் பண்ணலாம். ஏப்ரலில் தான் சம்மர் கிளாஸஸ் ஆரம்பிக்கும். ஸோ கிளாஸ் பிரேக் பண்ணலாம். நான் எக்கச்சக்க பிளான் வச்சிருக்கேன் சம்மர் கிளாஸஸ். பிரேக் பண்ணாதீங்க. Sir, public school itself is going to over, sir. The last exam is coming. நீ எத்தனை ஆக்டிவிட்டி சொன்ன இன்னைக்கு? Sir, 4, sir. அதை பார்க்கலாமா? சார் உங்களோட பாட்டி ஏன் சார் ஸ்கூல் போய் எல்லாரும் போயிட்டோம் சார். சார் உங்களோட சொல்லி சொல்லி. சார் உங்களோட நோக்கம் பற்றி ஏன் போன கொடுக்கிறதுக்கு ஏன் சார் உங்க நோக்கம் அது மட்டும் Because the first and foremost, the biggest mistake I have ever made in my life was to present you a phone. But my laptop வந்து online class நடந்துட்டேன். நீங்க laptop சார் பண்ணல. Direct class start ஆயிடுச்சுன்னா உன் phone you will go to the அம்மா போனே நான் சத்தியமா யூஸ் பண்ண முடியாது சார் நீ எதுக்கு அம்மா phone யூஸ் பண்ணணும்? உங்க direct class phone போயிட்டு direct class போயிட்டு உனக்கு phone ஏ தேவையில்லை. சார் ஐயா சிலபஸ்க்கு போன ஆன்சர் கரெக்ட்டா சார் நான் பார்த்தேன். சார் இல்லை சார் கிளாஸ் போயிட்டு இருக்கும்போது யாரும் Phone, sir, go to room, sir. கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ண போறாங்க. Sir, YouTube channel போட்டு சார் நோ சார் சேனல் போகணும் சார். சார் இவனுக்கு 150 மார்க் மைனஸ் ஸ்டார்ட். சார் கிளாஸ் சார் இவன் நான் எதிர பார்த்துருக்கேன் சார் கிளாஸ். அப்படியே இல்லை யூடியூப் குழந்தை போய் சரி, சொல்லுங்க. இல்ல. யூடியூப் சார் இல்லை சார் நான் யூடியூப் பார்க்க மாட்டேன் சார். பாருங்க ஒரு நிமிஷம் இல்லை இருந்தாங்க வெளில விட்டு -2 வாங்க. சார் நான் பாருங்க எம்எஸ்சி ஈவினிங் செஷன்ஸுக்கு வர 20 பேர்ல 80% ஆட்கள் ஆல்ரெடி கண்ணாடி போட்டாச்சு. விஷ்ணுபிரியா, கல்பிதா ஸ்ரீ, வேதவர்ஷன், முகமது அனாஸ், இத்தல் நிதிஷ், எத்தனை பேர் கண்ணாடி போட்டாச்சு? இருந்தால் முதலே கண்ணாடி எல்லாம் பிறந்தா தனுஷ், அஸ்வத்தாம், ஓகே, விருதுபாஷன். என்னுடைய நோக்கம் என்னன்னு சொல்லி கேட்டா, இனி எம்எஸ்சி ஈவினிங் செஷன்ல அட்லீஸ்ட் 22 வயசு வரைக்குமாவது எவனும் கண்ணாடி போடக்கூடாது. தட்ஸ் மை அப்ஜெக்டிவ். இங்கிட்ட வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் சொல்றது கண்ணாடி போட்டுட்டு இருக்கவங்களுக்கு அவங்க விஷுவல் இருக்கிற ப்ராப்ளம் கம்மியாகும். லட்சம் சித்தார்த் இன்னும் கண்ணாடி போடணும். ஸோ இந்த ஒரு அப்ஜெக்டிவ்க்கு நீங்க கோஆபரேட் பண்ணணும். இது வந்து ஒரு மாயை. அதான் நேற்று நான் சிவியர் அம்மாட்ட சொல்லிட்டு என்னன்னா when you are using phone in the night, ஃபோனுக்கு வந்துட்டு உங்க பியூப்பிள்ஸை வந்து டைலேட் பண்ணி அதை ஃப்ரெஷன் பண்ணி அதை ஆக்டிவேட்டடாக வச்சிருக்கிற சக்தி ஃபோனுடைய லைட். உங்க பியூப்பிள்ஸை வந்து டைலேட் பண்ணி அதை ஆக்டிவேட் பண்ணி பயங்கரமாக எனர்ஜைஸ் ஆக்கிடும். ஆனால் பேரலாக ஒரு விஷயம் நடக்குது. என்னன்னா அது பிரெயினை வந்துட்டு சோம்பேறித்தனம் பண்ணி அது பிரெயினை சோர்வடைய கண்ணு சுறுசுறுப்பாகி பிரெயின் சோர்வடைஞ்சு அப்புறம் அது என்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட். சூரியனை நேராக பார்த்து கண்ணை நீங்களே வந்து பர்ன் பண்ணிக்கிறதுக்காக. அதே மாதிரி எல்இடி லைட் அப்படிங்கிறது ஒரு விதமான மாலிகுலர் பெரிஃபரல் ரியாக்ஷன் ஒன்று இருக்கு. அது என்னன்னா எல்இடி லைட்டுடைய மிகப்பெரிய ஃபங்க்ஷனாலிட்டி என்னன்னு சொல்லி கேட்டால் படின்னு வெடிச்சு கொடுக்கும்.
கம்மியான எலக்ட்ரிசிட்டி செலவை பழகி பிரச்சனை கொடுக்கும். இதுதான் எல்இடி லைட்டோட கான்செப்ட். ஃபோனில் வந்துட்டு அதே மாதிரி எல்சிடி லைட், டிஎஃப்டி லைட், எல்இடி லைட் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வராங்க. ஃபோனில் இன்னும் முழுக்க எல்இடி லைட் ஐஃபோன் சாம்சங்கோடைய 80,000 rupees மாடலில் தவிர வேறு எதுவும் வரல. ஒரு 80,000 rupees 60,000 rupees கொடுத்து ஒரு சின்ன பையனுக்கு ஒரு குழந்தை பொண்ணுக்கு நம்ம ஃபோனை வாங்கி தர முடியாது. அந்த ஃபோனை பார்க்கும்போது வேணால் கண்ணு வந்து ஒரு 10% வேணால் பாதிப்பு கம்மியாகும். சரி, 10% பாதிப்பு கம்மியாகும். ஆமாம். TFT screen. You see, TFT screen ஒன்று இருக்கு. இந்த TFT screen அப்படிங்கிறது வந்து நீ எவ்வளோ நேரம் பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு அது ஒன்றும் செய்யாது. அந்த TFT screen பட்டன் ஃபோன்ஸில் மட்டும்தான் இருக்கு. நீங்கள் எவ்வளோ பட்டன் ஃபோன்ஸை யூஸ் பண்ணுறீங்க? ஏன்னா பட்டன் ஃபோன்ஸில் எந்த விதமான ஸ்பைஸும் கிடையாது. TFT ஸ்க்ரீனுக்கு அப்புறம் ஸ்க்ரீன்லேயே கீஸ் இருக்கிற ஸ்க்ரீன் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற எல்சிடி மானிட்டர் ஸ்க்ரீன்ஸ். அந்த எல்சிடி மானிட்டர் ஸ்க்ரீன் அப்படிங்கிறது இப்போ 15 இன்ச் இருக்குது அந்த லேப்டாப். 15.6 15.6 இன்ச் அந்த லேப்டாப் உடையது. அதில் எல்சிடி லைட் வந்து இப்படி வந்துட்டு அப்போ என் கண் வந்து வைடாக அதை இப்படி பார்க்கணும். ஓகே, அப்போ அதில் பாதிப்புங்கிறது ஒரு 30% கம்மி. அதுவும் பாதிக்கலாம், பட் அது ஒரு 30% கம்மி. ஆனால் உன்னுடைய ஐயோடைய டனல் விஷன் பாரு, இப்படி போகுது. லேப்டாப் இப்படி இருக்குன்னா இப்படி போகுது ஐயோடைய டனல் விஷன். பட் ஃபோன் அப்படிங்கிறது வந்து 6 இன்ச்சு 7 இன்ச்சு. என் ஃபோன் 7 இன்ச்சு, உங்கள் ஃபோனெல்லாம் 6 இன்ச்சு இருக்கும், இல்லை 5 இன்ச்சு இருக்கும், இல்லை 5.25 இன்ச்சு இருக்கும். அப்போ உங்கள் கண்ணு வந்துட்டு டனல் விஷன் இப்படி போகுது. அப்போ இப்படி கையில் வச்சுக்கும் போது உங்கள் கண்ணுடைய டனல் விஷன் இப்படி போகுது. அப்போ அப்படி போகும்போது எதுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஜாஸ்தி? நீ லேப்டாப்பையும் டிவியும் பார்க்கும்போது ஸ்ட்ரெஸ் ஜாஸ்தியா, இல்லை ஃபோன் இப்படி பார்க்கும்போது ஸ்ட்ரெஸ் ஜாஸ்தி? சரியா? அதை விட சூப்பர் மேட்டர் ஒன்று சொல்றேன். டிவியை பார்த்து 127 மணி நேரம் நீ டிவியை பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு வந்து மனசோர்வு ஒன்று வரும். கேமரா எடுத்துவாங்க, நீங்க கொஞ்சம் உட்காருங்க, நான் ஒரு மறுபடியும் கூப்பிடுறேன், நீங்க உட்காருங்க. டிவியை வந்துட்டு 127 மணி நேரம் 33 நிமிஷம் 127 hours and 33 minutes, close to 127.5 hours பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மைண்ட் டிஜெக்ஷன், ஒரு மனச்சோர்வு அப்படிங்கிறது வரும். Scientific researchers have found that the same kind of dejected feel which you get by watching TV for 127 hours will be in your mind if you are watching the phone for just 7 hours. 127 மணி நேரத்தில் கிடைக்கிற அந்த டிஜெக்ஷன் அப்படிங்கிறது 7 மணி நேரம் நீ ஃபோனை பார்க்கும்போது கிடைக்குதுன்னா நீ ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ நேரம் ஃபோனை பார்க்கணும்? 127 மணி நேரங்கிறது எவ்வளோ? 127 மணி நேரங்கிறது இட்ஸ் a huge time. ஒரு நாளைக்கு நீ டிவியில் ஒரு மெகா சீரியல் பார்க்குற, இல்லை ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல் பார்க்குற, இல்லை ஒரு 2020 மேட்ச் பார்க்குற அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு மேக்ஸிமம் 2020 மேட்ச் அப்படிங்கிறது 3 மணி நேரத்தில் முடிச்சு போயிடும். அப்போ ஒரு நாளைக்கு 3 மணி நேரம். அப்போ நீ 6 நாள் பார்த்தேன்னா 6 நாளைக்கு வந்துட்டு 6 into 3 18 hours. 127 18 hours இருக்கு. பட் அந்த 127 மணி நேரத்தில் கிடைக்கக்கூடிய டெப்ரிசியேஷன் 7 மணி நேரத்தில் ஒரு ஃபோன் கொடுக்குது. உனக்கு வயசு 13 14 15 இந்த மாதிரி, இவனுக்கு வயசு 9 8 10 இந்த மாதிரி. இந்த டைம்லயே இந்த 7 மணி நேரம் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு 7 மணி நேரம் ஒரு அடி, அடுத்து 7 மணி நேரம் ஒரு அடி, அடுத்து 7 மணி நேரம் ஒரு அடி, எத்தனை அடி? 127 மணி நேரம் அப்படிங்கிறப்ப ஒரு அடி. அந்த 127 மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் கிடைக்கிற அந்த ஒரு அடி 7 மணி நேரத்துக்கு கிடைச்சது. அப்போ how many slashes you get and look at the depreciation your brain is going on. இது போக அந்த 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 7 மணி நேரத்தில் நீ எதை வாட்ச் பண்ற அப்படிங்கிறத பொறுத்து இருக்கு. இப்போ நீ ஒரு காமெடி சேனல் பார்க்குற, இல்லை ஸ்பூஃப் சேனல் பார்க்குற, your mind is happy. Okay, fine. So you are keeping your state, உன்னுடைய மனநிலை அப்படிங்கிறது நல்லா வச்சிருக்கு. நீ ஒரு சாங் பார்க்குற, இல்லை வந்துட்டு ஒரு வயலன்ஸ் பார்க்குற, again it's a state. Watching a phone is all about having a mental state. நான் ஃபோனை பார்க்குறேன் அப்படின்னா என் மென்டல் ஸ்டேட்டுக்கு வந்துட்டு எது நெகட்டிவிட்டி கொடுக்குதோ அதை நான் பார்க்க மாட்டேன். Few channels and few apps will depreciate my mental state and I don't watch that mental state. And the mental state depreciate. அந்த மென்டல் டிஸ்டார்ஷனை கொடுக்குற அந்த விஷயத்தை நான் பார்க்க மாட்டேன். ஆனால் நீ அதை பார்க்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு ஓடுறியா? இல்லை, நீ வெரைட்டி வேணும்னு சொல்லி பார்க்குற. ஒரு சின்ன ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எடுத்துக்குவோம். உன்னுடைய க்ரோத்துக்கு எத்தனை ஆப் உங்கள் ஃபோனில் நீ வச்சுருக்க?
அந்த growthக்கு வேணுங்கிற அந்த ஆப்பை எத்தனை தடவை யூஸ் பண்ற அப்படின்னு சொல்லி பாரு. 5 மணி நேரம் நீ ஃபோன் பாரு. ஒரு ரூம்ல ஒன்று போட்டு பூட்டி வச்சிரு. அந்த 5 மணி நேரம் நீ ஃபோனை பாரு. உனக்கு தண்ணி, ஸ்நாக்ஸு, உனக்கு வேணும்னா பிரியாணி, கோக்கு எல்லாத்தையும் நான் கொடுத்துறேன். ஓகே, ஸோ உன்னுடைய நேச்சுரல் பிரேக்குக்கு வந்துட்டு பக்கத்துலேயே வந்துட்டு ரெஸ்ட் ரூம் இருக்குது. அண்ட் இஃப் யூ வாண்ட் டு வாஷ் யுவர் ஃபேஸ் பக்கத்துலேயே வந்துட்டு ஒரு வாஷ் ரூம் இருக்குது. உனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் கொடுத்து ஒரு 5 மணி நேரம் வந்துட்டு நான் ஃபோனை கொடுத்துறேன். நீ எனக்கு தெளிவாக உண்மையாக ஃபோனை யூஸ் பண்ணுற ஒரு பர்சனாக சொல்லு. இந்த 5 மணி நேரம் கழிச்சு இந்த ரூமை விட்டு நீ வரும்போது இந்த 3 சாய்ஸில் எது நடக்கும்? சாய்ஸ் 1, ஐ ஃபீல் ஸோ எனர்ஜைஸ்ட். ஏதோ ஒரு ஒர்க் ஷாப் மணிகண்டன் சுந்தரேசனுடைய செஷன் அட்டன் பண்ண மாதிரி, இல்லை ஒரு ஆண்டனி ராபின்ஸ் செஷன் அட்டன் பண்ண மாதிரி, இல்லை ஒரு ராபின் சர்மா ஸ்பீச் கேட்ட மாதிரி, இல்லை ஒரு அரவிந்த் அடிகாவுடைய புக்கு படித்த மாதிரி, இல்லை ஒரு டாக்டர் வேண்டாயருடைய புக்கு படித்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக நான் வருவேன். போத் மென்டலி, ஃபிசிக்கலி அண்ட் எமோஷனலி அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவலி. சாய்ஸ் 1. சாய்ஸ் 2, ஐ வில் ஹாவ் பிக் மென்டல் ஃபட்டீக். ஃபட்டீக் அப்படின்னா சோம்பேறித்தனம், ஒரு சோர்வு, மென்டல் ஃபட்டீக் இருக்கும். கை கால் லிம்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு மாதிரி ட்ரவுண்டாக இருக்கும். அதே மாதிரி என்னமோ தெரியலாம ஏதோ ஒரு ஃபீலிங், அது என்னன்னு விவரிக்க முடியல, ஒரு மாதிரி டல்லான ஃபீலிங், ஒரு ட்ரௌசி ஃபீலிங் இருக்கு. செகண்ட் சாய்ஸ். தேர்ட் சாய்ஸ், தெரியல, எனக்கு உள்ள என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல, நான் யாருமே எனக்கு தெரியல, நான் வேற ஏதோ ஒரு நிலையில இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது, யாரை பார்த்தாலும் எனக்கு பிடிக்க மாட்டேங்குது, மறுபடியும் உள்ளே போகணுன்னு இருக்கு, அது பரவாயில்லாம தெரியுது, வெளியில வந்தா தான் எனக்கு. ஸோ எஸ், எந்த சாய்ஸ்? How many people say second choice? Sir, I don't know the feeling, sir, because I will only watch 40 minutes if I watch 40 minutes. It's not about individual preferences and opinions. I take it much also. How many people say second choice? Second and third. Okay. First choice. In the first. I'll be hearing music, sir, like motivational music and the music which I like from childhood, sir, so it will be boosting my music. So, music மட்டும்தான் 5 மணி நேரம் நீ பண்ணுங்க. வேற எதுவும் நீ பார்க்கணும். அப்புறம் என்ன எதுக்குடா நீ கிளாஸ் வந்துட்டு பங்க் பண்ற? அப்புறம் ஏன்டா உனக்கு இவ்வளவு தூரம் மைண்டை வந்துட்டு ஸ்டேட்டை ஒழுங்கா வச்சுக்க, உனக்கு அசைன்மெண்ட் சப்மிட் பண்ணுறீங்க ஏன்டா இவ்வளோ லேட்டா? எக்ஸாம் ஷீட்டை சப்மிட் பண்ணுறீங்க ஏன்டா அவ்வளோ லேட்டா? செகண்ட் சாய்ஸ் அண்ட் தேர்ட் சாய்ஸ் ஆர் காமன். ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் எப்போ நடக்கும்னு சொல்லி கேட்டால், நீ சொல்கிற அந்த ஸ்டேட் எப்போ நடக்கும்னு கேட்டால் 4 விஷயம் நடக்கும்போது. மியூசிக் பிளேயர் இருந்துச்சு அப்படின்னம்னா சாத்தியம். ஆக்சுவலி வாட் யூ செட் இஸ் ரைட். மியூசிக் பிளேயர் அது ப்ரூனோ மார்ஸ் பாட்டு கேட்கலாம், தட்ஸ் இட்ஸ் ரியலி குட். மைக்கேல் ஜாக்சனுடைய 4-5 ட்ராக்ஸ் கேளுங்க, ஹிஸ்ட்ரி கேளுங்க, தே டோன்ட் கேர் அபவுட் அஸ் கேளுங்க, ஸ்மூத் கிரிமினல் கேளுங்க, பீட் இட் கேளுங்க, பீட் இட்னு ஒரு ட்ராக் இருக்கு. அது 1982 மைக்கேல் ஜாக்சன் அவன் எப்படி வீடியோ பண்ணியிருக்கான் அப்படிங்கிற அந்த வீடியோ கூட விட்டு பாட்டு கேளுங்க. தட்ஸ் பாசிபிள். பாயிண்ட் நம்பர் 1. பாயிண்ட் நம்பர் 2, ரீடிங். புக் ரீடிங். ரீட் பண்ணும்போது நீ ரேபிட் ஐ மூவ்மெண்ட்ல இன்வால்வ் ஆகுற. ரேபிட் ஐ மூவ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது என்னது? REM is a very big sign. That is you keep your pupil moved left right. நல்ல விஷயம் ஏறும். அதை விட சூப்பர் மேட்ரு கொஞ்ச நேரத்தில் நல்லா தூங்கு. அதை தூங்கித்தோட நான் அதை வேண்டாம்னு சொல்லவே இல்லையே. தாராளமாக தூங்கு. கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ட்ரீம்ஸ் வரும். புஸ்தகம் படிச்சுட்டு தூங்குறவனுக்கு கெட்ட கனவு வந்ததா உலகத்துல சரித்திரமே கிடையாது. ஐ ரிப்பீட், இங்கிலீஷும் சொல்றேன், தமிழையும் சொல்றேன், வேணா ஹிந்திலையும் சொல்றேன். புஸ்தகம் படிச்சுட்டு தூங்குறவனுக்கு கெட்ட கனவு வந்ததா சரித்திரமே கிடையாது. From the time immemorial, historically, nobody has recorded a particular concept of receiving nightmares after reading books. ஹிந்தியில சொல்லுமா? जो किताबें पढ़ता है और सोता है उसको बुरा ड्रीम्स नहीं आता. पोदमाड़ा आता है बुरा सपना. Good. நான் சொல்லி முடிச்சது அதுக்கு ரிவ்யூ பிளாட்ஃபார்ம்ஸ். நான் சொல்லி முடிச்சடா. ஏய், நான் சொல்றது படிக்கிற புத்தகம்.
Yes. You see, Orison Sweat Martin. John C. Maxwell says every 13 seconds somebody in the world is trying to capture your attention. யாரோ ஒருத்தர் உலகத்துல 13 செகண்டுக்கு ஒரு தடவை உங்களுடைய அட்டென்ஷனை கேப்சர் பண்றதுக்கு முயற்சி பண்றாங்க. ஃபார் கமர்ஷியல் பர்பஸ். ஏதோ ஒரு கமர்ஷியல் பர்பஸ்க்காக. நீ வந்து எப்ப நீ நிம்மதியா இருக்க அப்படின்னு சொல்லு. இது எல்லாமே வந்து நான் சொல்ற இந்த 4 சாய்ஸஸுமே வந்து உனக்கு நிம்மதியை கொடுக்கக்கூடிய சோர்சஸ். சரி, நீ டிவி பார்க்குற, டிவியில் கமர்ஷியல் ஆட்ஸ் அப்படிங்கிறது வரும், அதை நீ வந்து பார்க்குற. அப்போ கமர்ஷியல் ஆட்ஸ் வரும்போது அது சைக்கலாஜிக்கலாக ஒரு அட்வான்டேஜை கொடுத்துட்டு இருந்துச்சு. When I was watching cricket and Sachin Tendulkar was batting, I will be batting and I will be watching Sachin Tendulkar batting, and Sachin Tendulkar hits a 4 and a over finishes. ஓவர் முடிஞ்சு அடுத்த ஓவருக்கு பவுலர் கிட்ட பால் போகிற அந்த கேப்பில் வந்துட்டு ஒரு கமர்ஷியல் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போடுவோம். அப்போ நாங்கள் டிவி பார்க்க மாட்டோம், அப்போ நாங்கள் மற்ற வேலையை பார்ப்போம். See, that was giving a break. That was really giving a break. அந்த டைமில் வந்துட்டு அப்போ அந்த கிரிக்கெட் மேட்ச் பார்க்குற அந்த 3 மணி நேரம் மட்டும்தான் அந்த கண்ணு டிவியை பார்த்துச்சு. பட் இப்போ ஸ்கிப் ஆடுன்னு ஒன்று கொண்டு வந்துட்டாங்க, கிறுக்கு பிடிச்சவங்க. அப்போ நீ அந்த இதை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறப்ப நீ வந்துட்டு ஓகே ரைட் ஃபோனை நீ வைக்கிறது, நீ ஸ்கிப் ஆடு கொடுத்து மறுபடியும் அதை அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கு. எல்லாத்துலேயுமே எனியா அதுவும் இல்லாமல் இப்போ ஓடிடி வந்துருச்சு. ஓடிடி லைக் எம்எக்ஸ் பிளேயர், பிரைம், நெட்ஃப்ளிக்ஸ், டிஸ்னி ஹாட்ஸ்டார், இவனுக்கு எல்லாருமே அதே கான்செப்ட் வச்சுருக்காங்க. ஸ்கிப் ஆட், ஸ்கிப் ஆட், ஸ்கிப் ஆட், ஸ்கிப் ஆட், ஸ்கிப் ஆட். ஸோ ஸ்கிப் ஆட் பண்ணிட்டு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கு. ட்ராமேட்டிக் சிச்சுவேஷன்ஸ், எனக்கு வர ஆன்லைனில் வரக்கூடிய கவுன்சிலிங், இமெயிலில் வர்றது எல்லாமே ட்ராமா. ஃபோனில் அடிக்ட் ஆகிட்டான், அவனால் ஃபோன்லேருந்து வெளியில் வர முடியும், அவனுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அப்படிங்கிறது தான் கேசஸாக வருது. ஃபோனில் வந்து இந்த ரிலேஷன்ஷிப், அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் போய் என் பொண்ணுனால வெளியில் வரவே முடியல, என்ன பண்ணுறது தெரியல, என் பையனால் வெளியில் வரவே முடியல, சாட்டவார் எடுத்து காலுக்கு கீழே 4 அடி அடிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, எல்லாம் சரியா. அதை பேலன்ஸ் பண்ணாமல் என் பையன் வந்துட்டு இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் போயிட்டான், என் பொண்ணு வந்து இப்படி ஒரு இதில் போயிட்டாங்க. ஃபேஸ்புக்கில் அனானிமஸாக யாரோ ஒருத்தர்கிட்ட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகி, பென் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகி, அப்புறம் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் இப்படி ஆகி அப்படி ஆகி இப்போ இந்த மாதிரி ஆகிட்டாங்க. இந்த மாதிரி எக்கச்சக்க பிரச்சனைகள். அந்த பிரச்சனைன்னு சொல்லிட்டு வர அத்தனை பயிர்களும் 7ஆம் கிளாஸ், 8ஆம் கிளாஸ், 9ஆம் கிளாஸ், காலேஜ் பசங்க ஒழுங்கா இருக்காங்க. அப்போ இதுக்கு என்ன காரணம்? இது இப்போ வந்து யோசிச்சு உட்கார்ந்து ஒரு பிளான் பண்ணி அந்த ஜேர்னலில் வந்து சரி சம்மரில் என்ன பண்ணலாம், ஏப்ரலில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு உட்காரும் போது என் மைண்ட் திரும்ப 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 ஒரே விஷயத்தை ஆராதனை பண்ணிட்டு, இந்த செல்ஃபோன்னால இந்த குழந்தைகளுக்கு இருக்கிற பிரச்சனைக்கு நீ என்னடா சொல்யூஷன் கொடுக்க போறேன்னு என் மைண்ட் எனக்கு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு. அண்ட் ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனி சொல்யூஷன். அப்போ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லா வந்து இப்போ இருக்கிற கேன்சர் எல்லாத்துலேயுமே ரொம்ப சிவியரான கேன்சர் எதுன்னு யாருனால சொல்லுங்க? டெக்னாலஜி மேலே ஒரு பெரிய கேன்சர் உனக்கும் எனக்கும் கிடையவே கிடையாது. டெக்னாலஜி தான் மனுஷங்களை கொண்டுட்டு வருது. அவன் பிரெயின் டியூமர்னு சொல்றான். நீ எந்த கேன்சர் வேணா இருக்கு, டேக் பிரெயின் டியூமர், take multiple sclerosis, take breast cancer, take blood cancer, take bone cancer, take nose cancer, take intestine cancer. Every bloody thing is happening because of over usage of phone. Over usage of phone leads to body heat and mind trauma, and because of that maleficious functioning அப்படிங்கிறது கேன்சரை ஃபர்ஸ்ட் உள்ள கொண்டு போகும்போது அந்த மேலிஃபிசிட்டியை வந்துட்டு தீக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு சொல்யூஷன் சன்லைட். அந்த சன்லைட்டை வாங்கி டெய்லி காலையில் 7 மணிலேருந்து 6 மணி, 6 மணிலேருந்து 7 மணி, 7 மணிலேருந்து 8 மணி மிஸ்டர் பள்ளிவேல் கிளாஸ் கண்டக்ட் பண்ணுற அந்த டைமில் வந்துட்டு சூரிய ஒளி பட்டு அவங்க வாக்கிங் போனாங்க, ஜாகிங் போனாங்க, யோகா பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த மேலிஃபிஷியஸ் ஆர்கன் வந்து அதோடைய தீவிரத்தை இழந்துடும். ஆனால் இது யாருக்கும் அதுக்கு டைம் இல்லை. 100 பேர் எடுத்தீங்க அப்படின்னா 10 பேர் தான் சூரிய வெளிச்சத்தில் எக்ஸ்போஸ் ஆகும். மற்றவங்க எல்லாம் வேற என்னமோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. மார்னிங் ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாத்தோடமும் மோசமாக போயிடுச்சு. அப்போ எல்டர்ஸ் மார்னிங் ரிச்சுவல்ஸ் மோசமாக பண்ணும்போது கூட பிறந்து வளர்ந்துட்டு இருக்கிற அந்த குழந்தை என்ன செய்யும்? Hey, it's not about me. You listen to me. புரியுதா? It's not all about நீ என்ன பண்றங்கிறத நீ சொல்ல வேண்டாம். எல்லாரும் லிசன் பண்றதா நீ லிசன் பண்ணு. நான் பேசுறதுக்கு கேட்பு. சந்திரன் கை தூண்டா வேண்டாம்னு கை போட்டேன். நான் பேசுறது கேட்கும்போது மட்டும் பேசு. So give me a solution. இப்போ I have 3 cases in my mailbox for which I'll have to give solution.
அந்த 3 கேசஸ்லையுமே ஃபோன் அப்படிங்கிறது ஒரு இன்றியமையாத ஒரு ரீசன். அதுக்கு நீங்கள் சொல்யூஷன் சொல்லுங்க. இப்போ பேசுங்க. No, you have